Hello, dear student and friends. You are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today in this video, we are going to study about nucleus of the cell, which is also known as its brain. Mainly, the students are facing the problem to solve the question, either MCQs or description related to nucleus. If you are also facing the same problem, then don't worry, watch the videos related to nucleus and 100% your problem will be solved. Here we have to study about nucleus in detail by dividing into two parts. Part 1 in first video that will include the facts about nucleus, and the second part in second video that will include ultra-structure of nucleus and its function. So watch the both videos uploaded in this channel and get 100% confident to solve any question related to nucleus. So let's start the first part, facts about nucleus, in the first video. Yes, now let's start this video. This is the nucleus. This is the diagram of nucleus. Nucleus is also known as the brain of the cell. Here in this video, यो भिडियोमा हामी फर्स्ट पार्ट हो अनि फर्स्ट पार्टमा हामी पढ्छौं about the facts of nucleus, about the facts related to nucleus. In the next video, we will study about the ultrastructure and function of nucleus. The facts about nucleus. Nucleus is also called director of cell. These points we have to study. These are very useful, okay, to solve the MCQs related to any medical or paramedical entrance examination, as well as any competitive exam related to biology. So these points, यो पोइन्ट्सहरुलाई हामी एकदमै चाहिँ सेन्सिटिभ भएर पढ्नुपर्छ र यी पोइन्ट्सहरुको बारेमा राम्रोसँग जानकारी हासिल गर्नुपर्छ. न्यूक्लियस is also called director of cell. न्यूक्लियसलाई हामी director of cell भन्छौं, or it is also called the brain of the cell. यो हाम्रो लागि जसरी ब्रेन हुन्छ, कोही डाइरेक्टर हुन्छ, त्यसरी नै सेलको लागि न्यूक्लियस चाहिँ के हो, डाइरेक्टरको काम गर्छ, डाइरेक्सन दिन्छ. It direct the other functions. It control other physiological function. So it is also called the brain or director of the cell. यसलाई हामी ब्रेन अथवा डाइरेक्टर अफ सेल भनेर सम्बोधन गर्छ. Which part of the cell is, which organelle of the cell is called director of cell भनेर MCQs मा सोध्छ भने, अथवा which part of the cell is called the brain of the cell सोध्यो भने त्यहाँ MCQs मा हामी न्यूक्लियस मा ट्रिक गर्ने हो, न्यूक्लियसलाई सिलेक्ट गर्ने. त्यसरी नै it was first discovered and named by Robert Brown. Who has discovered and who has named nucleus? Nucleus भनेर नाम कसले दियो अथवा nucleus को खोजी कसले गर्यो सोध्दाखेरि we have to give the name Robert Brown. Robert Brown discovered and also named, नाम पनि दिए कसको, nucleus को. The year we have to learn, duration, time के थियो, in 1838 AD. So यहाँ हामीलाई के जानकारी राख्नु पर्यो कि यहाँ एउटा प्लान्ट सेल जुन आर्चिड भन्ने प्लान्ट, आर्चिडमा, आर्चिडको सेलमा न्यूक्लियसलाई फर्स्ट टाइम कसले डिस्कभर गर्यो त दैट इज रोबर्ट ब्राउन. र त्यो न्यूक्लियस नै भनेर नाम पनि कसले क्वाइन गर्यो, कसले दियो भने त त्यो पनि के हो, रोबर्ट ब्राउन.
इट इज एब्सेंट इन सिव ट्यूब अफ फ्लोएम। अब यो न्यूक्लियस चाहिँ के हुन्छ, धेरै जसो यस्तो सेलहरू पनि छन् जसमा न्यूक्लियस हुँदैन है, जस्तै यहाँ सिव ट्यूब अफ फ्लोएम। अब फ्लोएम के हो, यो भेस्कुलर टिस्युजहरुमा जस्तै हामी जाइलम र फ्लोएम पढ्छौं, यसको बारेमा डिटेल हामी एनाटोमीमा पढ्छौं। यो फ्लोएम इज अ भेस्कुलर टिस्यु जसले के गर्छ, द डिस्ट्रिब्युट द प्रिपेयर्ड फूड टु द डिफरेंट पार्ट्स अफ द प्लान्ट। त्यसले चाहिँ बनेको खाना जुन लिफमा बन्छ फोटोसिन्थेसिसबाट, त्यसलाई यसले प्रत्येक पार्ट्समा फरक फरक थुप्रै पार्ट्स सबै पार्ट्सहरुमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ। अनि अब यसको चाहिँ फ्लोएम को जुन सिव ट्यूब भन्ने पार्ट छ, सेल छ, त्यसमा चाहिँ न्यूक्लियस छैन। त्यस्तै आरबीसी अफ मेमल्स को जुन मेच्योर्ड आरबीसी हुन्छ त्यसमा पनि न्यूक्लियस हुँदैन है, जबकि त्यो पनि के हो, सेल हो। आरबीसी इज अल्सो सेल, तर आरबीसी मा चाहिँ न्यूक्लियस हुँदैन। त्यसरी नै हामी यो पोइन्ट याद गर्नुपर्छ, जोकिम हैमरलिंग, इट इज द नेम अफ द साइन्टिस्ट। याद गर्नुहोस्, जोकिम हैमरलिंग in 1953 proved that nucleus is the storehouse of hereditary information from the study on Stabularia in and unicellular algae. जोकिम हैमरलिंगले 1953 मा स्टडी गरे, कुन प्लान्टमा, उहाँको एक्सपेरिमेन्टल मटेरियल के थियो, एस्टेबुलेरिया, जुन चाहिँ के हो, एउटा युनिसेलुलर एल्गी हो। अनि त्यसमा स्टडी गरेर के पत्ता लगाए कि न्यूक्लियस चाहिँ के हो, स्टोर हाउस हो। जसरी माइटोकन्ड्रिया स्टोर हाउस अफ एनर्जी हो, त्यसरी चाहिँ यो न्यूक्लियस चाहिँ के हो, स्टोर हाउस अफ हेरिडिटरी इन्फर्मेसन हो। हेरिडिटरी इन्फर्मेसन भनेको जसलाई हामी जिन भन्छौं, जुन क्रोमोजोममा हुन्छ, जुन डीएनए मा हुन्छ, त्यो हेरिडिटरी इन्फर्मेसन कहाँ हुन्छ त, न्यूक्लियसमै हो है। अनि न्यूक्लियसलाई त्यही भएर के भने त, स्टोर हाउस अफ हेरिडिटरी इन्फर्मेसन है। त हेरिडिटरी इन्फर्मेसन कसमा स्टोर हुन्छ, न्यूक्लियस भित्र स्टोर हुन्छ। र यो कुरा चाहिँ कसले पत्ता लगायो त, जोकिम हैमरलिंग इन 1953 AD। कुन प्लान्ट को स्टडी गरे, द एस्टेबुलेरिया, जुन चाहिँ के हो, एउटा युनिसेलुलर एल्गी। द माइटोकन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस अफ सेल, न्यूक्लियस इज नोन एज द स्टोर हाउस अफ हेरिडिटरी इन्फर्मेशन। Next heading, this shape and size of the nucleus. अब यहाँ हामी हेर्दाखेरि nucleus has different shape depend upon the shape of the cell. अब nucleus को shape चाहिँ हामी हेर्दा कई shape को हुन सक्छ, अनि के माथि डिपेन्ड गर्छ, यो चाहिँ त्यो सेल को shape माथि डिपेन्ड गर्छ। सेल को कस्तो shape छ, अनि त्यो अनुसार नै चाहिँ न्यूक्लियस को पनि के हुन्छ, आफ्नो सेल shape हुन्छ। The shape of the nucleus is depend on the shape of the cell, generally spherical. अब spherical मा हामी हेर्ने भने cuboidal germ cells. Cuboidal germ cells, they have the generally what shape of the nucleus? Spherical shape. Spherical shapes. That's the oval shape. Oval shape केमा हेर्ने हो, columnar cell of the intestine. Human being को intestine मा हेर्दा जुन intestinal सेलहरु हुन्छन्, ती सेलहरुमा ती सेल कस्तो हुन्छन्, columnar हुन्छन् है। ह्युमन्स intestine को सेलहरु columnar हुन्छन्, र त्यो columnar सेल को न्यूक्लियस चाहिँ हेर्दा कुन शेप को पाइन्छ त, ओभल शेप को हुन्छ। त्यस्तै फ्लेट
flat, जसलाई हामी discoidal shape भन्छौं. It is found in endothelium cells. Endothelium cells. यो point याद गर्नु. Endothelium cell contains which shape of the nucleus? Or endothelium cell भित्र कुन shape को nucleus पाइन्छ? So that is flat, discoidal. Discoidal shape of the nucleus is seen in endothelium cell. In the same way, kidney shape को पनि हुन्छ. Nucleus kidney shape को पनि हुन्छ. Kidney shape, जो kidney shape हो. नि कहाँ पाइन्छ यो? Mega nucleus of paramecium. Paramecium जब स्टडी गर्छन् paramecium को, यो paramecium को जुन nucleus हुन्छ है, paramecium के हो? एउटा unicellular organism हो. र त्यसमा भएको nucleus जुन मेगा न्यूक्लियस छ, यो मेगा न्यूक्लियस को शेप कस्तो हुन्छ त? किडनी शेप को हुन्छ. यसै गरेर horseshoe shaped, यो horseshoe shaped, it is found in मेगा न्यूक्लियस of verticilla. यो verticilla एउटा प्लान्ट को नाम हो है. अनि यो verticilla मा जुन मेगा न्यूक्लियस हुन्छ, त्यो मेगा न्यूक्लियस को शेप कस्तो हुन्छ? What is the shape of the nucleus found in the verticilla? Which of the following is the example of the horseshoe-shaped nucleus? त त्यहाँ अप्सनहरु दिएको हुन्छ. त मेगा न्यूक्लियस अफ verticilla भनेर हामीले याद राख्नु पर्छ. त्यस्तै bilobed, bilobed acidophils. Acidophils के हो? टाइप अफ WBC. जुन WBC हुन्छ है, व्हाइट ब्लड सेल्स, त्यसमा न्यूक्लियस हुन्छ र न्यूक्लियस चाहिँ हामी जुन एसिडोफिल हो, जुन टाइप अफ WBC हो, त्यो एसिडोफिल मा हामी हेर्दाखेरि है के पाइन्छ त? बाइलोब पाइन्छ. जनरली WBC मा हामी हेर्ने भने डमरू आकारको डम्बेल शेप को पनि न्यूक्लियस पाइन्छ. त यी सबै के भयो त? shape of the अनि nucleus found in different organism. अनि यी सबै के भयो त? हैन, different organism को different cell हुन्छ र different cell अनुसार चाहिँ न्यूक्लियस को shape पनि के हुन्छ? फरक हुन्छ भनेर हामी जानकारी हासिल गरे. अब यहाँ यो MCQs हरुको लागि धेरै नै महत्वपूर्ण चाहिँ विषय वस्तु हो है. यो शेपहरुको बारेमा जनरली चाहिँ यति डिपली गएर त्यहाँ अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु सोधिरहन्छ है, जसले गर्दा यी पोइन्ट्सहरुलाई हामी छोड्नु भएन. ओके, स्किप गर्नु भएन. राम्रोसँग यी पोइन्ट्सहरुलाई हामीले बुझ्नु पर्छ. त्यस्तै द साइज अफ न्यूक्लियस इज भेरिएबल. साइज को बारेमा हामी हेर्दाखेरि है, यसको न्यूक्लियस को साइज चाहिँ के हुन्छ? भेरिएबल हुन्छ. जुन 5 to 30 माइक्रोन इन मेटाबोलिक एक्टिभ सेल भने छ. जुन मेटाबोलिकली एक्टिभ सेलहरु हुन्छन् त्यसमा जनरली हामी हेर्ने भने न्यूक्लियस को साइज कति हुन्छ त? 5 देखि 30 माइक्रोन सम्मको हुन्छ है. त जनरली हामी यदि ऑब्जेक्टिव मा MCQs मा क्वेशन सोध्छ व्हाट इज द जनरल साइज अफ द न्यूक्लियस, त हामीले 5 to 30 माइक्रोन भनेर नै याद राख्नु पर्छ. ओके, यसरी नै अब केमिकल कम्पोजिसन. न्यूक्लियस इज केमिकली कम्पोज्ड अफ. ओके, अब के बाट बनेको हुन्छ त? न्यूक्लियस मा हामी प्रोटिन हेर्छ. प्रोटिन जुन चाहिँ कति हुन्छ त? प्रोटिन यो चाहिँ 70%. फास्फोलिपिड, लिपिड को टाइप हो जुन चाहिँ 5% हुन्छ. त्यसमा DNA हुन्छ. DNA है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जुन कति पर्सेंट हुन्छ? 10%. त्यस्तै RNA कति पर्सेंट हुन्छ? 2 to 3% अफ RNA पाइन्छ. त यो हो केमिकल कम्पोजिसन अफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस केमिकली के बाट बनेको हुन्छ? प्रोटिन जुन 70%, फास्फोलिपिड 5%, DNA 10%, RNA 2 to 3%.
अब next heading, number of nucleus. Number of nucleus means that you can say यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौं distribution of nucleus. ओके, र त्यो चाहिँ अर्गानिजम अनुसार फरक फरक पनि हुन्छ, त्यसको नम्बर चाहिँ है नम्बर अफ न्यूक्लियस अर्गानिजम अनुसार फरक फरक हुन सक्छ। त मोनोन्युक्लिएटेड भनेको के हो, जसमा एउटा न्यूक्लियस मात्रै पाइन्छ। जनरली हामी हेर्ने अथवा मोस्ट अफ द प्लान्ट सेल कन्टेन्स अ सिंगल न्यूक्लियस। हामी हेर्ने भने प्लान्ट को कन्टेक्स्ट में कि धेरै जसो प्लान्टहरुको सेलमा एउटा न्यूक्लियस मात्रै पाइन्छ र ती प्लान्ट्सहरुलाई हामी के भन्छौं त मोनोन्युक्लिएटेड प्लान्ट भन्छौं अथवा द सेल, त्यस्तो सेललाई हामी मोनोन्युक्लिएटेड सेल भनेर पढ्छौं। त्यसरी यो बाइन्युक्लिएट, बाइ मिन्स टु है, जसमा चाहिँ अनि दुईटा न्यूक्लियस हुन्छ। एउटा सेलमा दुईटा न्यूक्लियस हुनु भनेको त्यो बाइन्युक्लिएट सेल हो है। एक्जाम्पल यो पैरामेसियम इज बाइन्युक्लिएट, हैव मेगा एंड माइक्रो न्यूक्लियस, जसमा दुईटा न्यूक्लियस हुन्छ, एउटा मेगा र अर्को के हुन्छ माइक्रो हुन्छ, माइक्रो। ओके, त दुई टाइपको न्यूक्लियस हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं बाइन्युक्लिएट। यस्तै गरेर अर्को एक्जाम्पल हामी लिन्छौं ब्लान्टिडियम अनि ब्लान्टिडियममा हामी हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि दुईटा न्यूक्लियसहरु पाइन्छ। लिभर सेल इट इज आल्सो एक्जाम्पल अफ बाइन्युक्लिएट सेल। एन्ड कार्टिलेज कार्टिलेजमा हामी हेर्दाखेरि जुन हामी कार्टिलेज पढ्छौं, कार्टिलेज सेलमा पनि दुईटा न्यूक्लियसहरु पाइन्छ। त यो कार्टिलेज, लिभर सेल, ब्लान्टिडियम एन्ड पैरामेसियम, these are the examples of binucleate cell. अब which of the following is the binucleate cell भनेर सोध्यो भने त हामी यी एक्जाम्पल्सहरुलाई याद राख्नुपर्छ अनि यिनीहरु मध्ये कुनै पनि त्यहाँ अप्सनमा दिएछ भने हामीले ट्रिक गर्नुपर्छ। त्यस्तै मल्टिन्युक्लिएट भनेको जसमा हामी दुई भन्दा बढी न्यूक्लियसहरु एउटै सेलमा हेर्छौं, अथवा एउटै सेलमा जब दुई भन्दा बढी न्यूक्लियसहरु पाइन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं मल्टिन्युक्लिएट अर्गानिजम अथवा मल्टिन्युक्लिएट सेल भनिन्छ। र त्यो मल्टिन्युक्लिएट चाहिँ लाई हामी अर्को वर्ड भन्ने हो भने के भन्छौं पोलिन्युक्लिएटेड सेल्स। अनि दिस कन्टेन्स मोर देन 2 न्यूक्लियाइ एट अ टाइम है। एउटै सेलमा हामी हेर्दा दुई भन्दा बढी न्यूक्लियसहरु पाइन्छ। फर एक्जाम्पलको लागि हेर्नु भने प्लान्ट्स लेटेक्स सेल, हामी एनाटोमी पढ्छौं, एनाटोमीमा पढिन्छ लेटेक्स सेल्स एन्ड लेटेक्स भेसल्स। लेटेक्सको भेसलमा पनि हामी हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ दुई भन्दा बढी न्यूक्लियसहरु पाइन्छ, जसले गर्दा त्यसलाई हामी के भन्छौं मल्टिन्युक्लिएटेड सेल भनिन्छ। एनिमलमा हेर्ने भने एनिमल स्ट्रेटेड मसल्स ओके है, स्ट्रेटेड मसल्स सेलहरु जुन हुन्छन् है, जसलाई हामी भोलन्ट्री मसल्स पनि भन्छौं, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ र साथै चाहिँ बोन मेरो सेल। अब यो याद गर्नु, बोन मेरो सेल र स्ट्रेटेड अथवा भोलन्ट्री मसल्स को सेलहरुमा हेर्दाखेरि they are multinucleated cells, they have more than 2 nucleus in a single cell. त्यसरी हामी इन्युक्लिएटेड सेल भनेको द सेल्स विदाउट न्यूक्लियस है। जस्तै अघि हामी कुरा गर्यौं कि आरबीसी छ, मैमेलियन आरबीसी, शेप ट्यूब अफ फ्लोएम हैन, शेप सेल्स, यी सबै चाहिँ के हुन्छन् त दे डु नट हैव द न्यूक्लियस। र त्यस्तो न्यूक्लियस नभएको सेललाई हामी के भन्छौं इन्युक्लिएटेड सेल भनिन्छ। सम लिभिङ सेल्स लाइक मेच्योर शेप ट्यूब of phloem and RBC of mature mammal lack nuclei and they are called enucleate cell. So what do you mean by enucleate cell? Those cells which do not have the nucleus. Right? Example को लागि matured mammalian अथवा mammalian matured RBC and that in plant you can take sieve cells or cells of sieve tube
फ्लोएम. ओके, सो these were about यो कसको बारेमा थियो, यो चाहिँ नम्बर अफ न्युक्लियस आर डिस्ट्रिब्युसन अफ न्युक्लियस इन द डिफरेन्ट अर्गानिजम. ओके, तो आजको यस भिडियोमा हामी पढ्यौं facts about nucleus and which is very useful to solve the MCQs related to any medical or paramedical entrance exam. These points you have to consider seriously, and in the next video, आउने भिडियोमा हामी पढ्नेछौं ultra structure and function of nucleus. So watch the both videos and get 100% confident to solve the questions related to nucleus. Thank you.